Yeah, okay. So, what is our yesterday's topic? Any idea what is the topic? No idea which topic we discussed like that. Yesterday, update, delete, and also Sorry, you guys' voice are very low. Is it my problem? Full value. Okay, now am I clear? okay. Am I audible to you? Yeah. You are audible now. No, I think no. Yeah, update clear. Update. No, like in Ah, hello. yeah. Please go ahead. What is the yesterday's topic? No, like in చెప్పాను Update, delete, like in and Okay, update done, delete done, and operation or operation. These are all done, right? Okay. yeah, no. Now we will go with the joins. So for the joins. Okay, for the joins, we Okay. require two tables, minimum two tables. So, how joins will be? So, why we require joins? What is the main use of joins? So, if you are having two tables, okay, two tables. Suppose one is like a customer or employee office related information. Suppose something like a employee number, okay, employee working position or something like a employee designation and a employee where he is occupying the seat, okay, and what is his office mobile number, okay. These and all employee related information. Suppose assume which section he is working, okay, under which project he is working or under which manager he is working. These all office related information, right? The same time employee having a personal information also, right? Something like a Yeah, I know. his home address, okay, his home address, his home mobile number, or his nominee name, nominee designation, or nominee not designation, nominee mobile number, okay. If he is having a children's, that children names, or if not children's also, it's fine, okay. So like that employee personal information is a separate table, okay, and employee office details is a separate table, okay. We should not mix these two tables and we should not keep in one table. Why? Because whenever we want personal information, we can simply go into personal table and we can fetch that, okay. Whenever we want office related information, we can go into office table, I mean office related information table. There we can fetch the employee information, okay. Or Okay. if you are not understanding, we can simplify this student information and student personal information. Student, which class or which standard he is studying, in which group or which stream, okay, and which school or which class. These are all school related information or college related information. At the same time, where he is from, indirectly address, okay, and his mobile number, personal mobile number, or his father mobile number, his mother mobile number, okay, father mother information, okay. These and all are related information, right? Yeah, no. So personal information is separate, office information is separate. It's not like that every time there should be personal information and office related information. There will be two tables. Assume like there is a two tables. There are some common information available. Okay, common information is available. That time, if you want to, you need not to write two tables in one table only. You need to write two tables separately, but there is a join operation.
this join operation, what they will do, they can give, okay, they can give you the flexibility to join these two tables. Okay, getting right? Okay. Yeah, Anna. So we will try for before this one. Okay, I directly went to this one. Okay, wait. Huh. These are the SQL joins related diagram. So there is a left join. Okay, there is a, okay, there is a left join, there is a right join. Okay, left join, this is the left join means suppose A table, B table both are there. A table total information we can fetch, B table common information if we want, then we can go for left join. Okay, suppose B table full information we want, A table common information we want, then we will go with the right join. Okay, inner join, only the common information you want, that is called inner join. Getting right? Outer join, so the total Yeah. information you want. Okay, if you want a total information, then go for a, Hello. hello, is I audible guys? Anna, sorry to interrupt. Sorry to interrupt, Anna. Yes, yes, Are you sharing any screen sharing? yeah, I just, think No, skin we is are not. not getting screen. okay, okay, no problem, no problem, I will share once again. Actually, Now you are able to see. Yeah, Anna, now we are able to see. But what you are doing then, that time onwards you are listening simply. I think the Yeah, it's yeah, fine. Anna, Anyway, it's fine. we are I just forgot to yeah. share, but it's fine. Now you are able to see, right? Okay. Here Yeah, if you now we are see, able to see I now. simply typed joins in SQL. Okay, I simply typed joins in SQL in Google. So I got this image. The first image I selected. This is what the first image. Whenever you are having two tables, okay, A is separate table and B is separate table. Whenever you want to use left join, okay, or if you are using left join, you can able to fetch complete A related information and B common information. Okay, in the right join, okay, in the right join, B related means a table B related information completely you can fetch, and A related common information you can fetch. Okay, inner joins means common information you can fetch. Full join, full outer join means you can fetch total table information. Getting right? Right join, left join, anything you can select. Okay, the funda is same. So this is a Okay. left join, A related table. Okay, A table information and a common B related information. A B common part will be there, no, that common part you can fetch A table. And a right join, B related full information you can fetch, A related common information you can fetch. Okay, full outer join, total tables. Okay, both table you can join and you can fetch entire information. Okay, inner join, the common information you can fetch. Okay, the Okay. remaining tables we are not going much deeper. Okay, we will go with these four joins now. Okay. Okay, so most of the interviews they will ask like this: what is the left join, right join, inner join, full join? Okay, Okay. so this what the in most of the interviews they will ask. So everywhere if you see for the anything, okay, see inner join, outer join, left join, right join, full join. Okay, cross join is also there, but we are going with this four. Okay. okay. Yeah. So now, okay, present we are having only one table. Okay, Python st backup table or Python students table. Okay, Python students table. So where is the Python students table? Yeah, this part. Yeah, we got a student information. Okay, so
I am going for creating. Okay, create a where I wrote this one. So one more table I am creating. One more table I am creating. That is a Python students personal information. Okay, what is mean by PI? PI means Okay. personal information. Personal. Okay, so personal information. Student Okay. ID I am using common. Okay, student ID is a first name, last name, and here I am writing father name. Okay, father name, and here I am writing mother name. Okay, so here also I am giving 100 characters. So for your understanding purpose I am giving this one. Okay. Okay, yeah. So student ID is a common. So on using the student ID we can able to fetch the information, but here I am using personal ID. Okay, personal ID is the integer column. Okay, is the personal ID will be there, student ID will be there. Okay, then after first name last name is a common, father name mother name we are fetching. So these two tables are having a common columns, which is that first one is student ID, first name last name, three columns are common. Okay, if you don't want to give this many columns, you can go with the first okay, on one column base only. Okay, it's fine, it will not create any issue. So now I am creating Python students PI. Okay, so once after creating you need to refresh, then only you can able to see the table. Okay, now I got this one. So if I am checking, so I got a personal ID, student ID, first name, father name, mother name. So this much information I got. Okay, so for this what I am doing, I am already having a insert statement for Python students. So now I am going with this one. Okay, Python students PI. What is my table name? PI. Okay, here personal ID, personal underscore ID. Okay, next student ID. ID is there, first name is there. Okay, instead of last name, mobile number, these all. Okay, we are having separate columns called father name, mother name. Okay, and that's it. Okay, so personal ID I am giving one. Okay, and student ID also I am giving one. Okay, next Vamshi is fine. These three columns I am removing. Okay, now father name something like a Chiranjeev. Okay, Okay. mother name Sridevi. Okay, better instead of Vamshi I will write Ramcharan. Charan. Okay, Chiranjeevi and Sridevi. Okay, don't stick with the names guys, I am writing example only. Okay, Okay, man. okay, what we covered, personal ID covered, student ID, first name Charan, father name mother name covered, so this comma is not required. Okay, one more record I want to insert. For that, control C, one more. Okay, this time student ID is 2. Okay, what is the Mahesh ID? You need to check and write guys. Okay, you need to check and write. Mahesh Babu ID is a 4. Okay, what is the Mahesh Babu ID? Mahesh Babu ID is a 4, but a Four. personal ID is a same only. Okay, name is a
better if you are feeling something wrong, then copy the same things. Okay, Mahesh Babu. Next, name Krishna. Okay, Okay. Krishna. Next, Nirmala. Okay, not Okay. Sitaraman, it's a normal Nirmala. Okay, so present I am taking two records only. Okay, we'll see after that. Anytime we can insert, right? Yeah. Okay, so if you see this, thanks. Okay, if you see batch 12 students underscore pi table has affected by two rows. So if I fetch, okay, or if I execute this one, I can able to see the data, right? Yeah. No. Okay, now whenever you want to use the joins, okay, joins, what are the prerequisites or mandate to check? There should be there should be common columns, common columns. Okay, once you are having these common columns, then only you can able to merge the tables. Okay, Okay. for that, what are the two tables we are having? Python students and Python student PI. Python best for Python students PI. Just a second, guys. Okay. Yeah, sorry, guys. Huh. And thank you, guys. I received the payment from Manoj. Okay. Okay, leave about that. Present. Okay, join. Join means what is the meaning of join? Telugu meaning. Join అంటే ఏంటి అసలు? ఇద్దరు కలవడం కానీ లేదంటే రెండు సో కలవడాన్ని మనం జాయిన్ అని అంటాం. ఓకే, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మీటింగ్, ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ కాదులేని కానీ ఏం తీసుకోవచ్చు జాయిన్ అంటే? సింపుల్, కలవడాన్ని మనం జాయిన్ అంటాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెండు టేబుల్స్ కలుపుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని జాయిన్ అన్నాం. ఓకే, సో ఇన్నర్ జాయిన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఇన్నర్ జాయిన్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ పోయింది. యా, సో ఎక్కడ ఉంది ఇన్నర్ జాయిన్? సో దిస్ వన్ విల్ గో. ఇన్నర్ జాయిన్ లో ఏంటి? కామన్ పార్ట్ వస్తుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ జాయిన్ లో ఎలా తీసుకుంటాము? ఏ టేబుల్ మొత్తం తీసుకుంటాము, బి టేబుల్లో కామన్ తీసుకుంటాం. రైట్ జాయిన్ లో ఇది మొత్తం తీసుకుంటాము, ఐ మీన్ బి టేబుల్ మొత్తం తీసుకుంటాము, ఏ టేబుల్ నుంచి కామన్. ఫుల్ జాయిన్ లో టోటల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో విల్ గో విత్ ఎనీ జాయిన్స్. దే ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్ గైస్. ఓకే, మీరు అవన్నిటిని ఎలాగైనా వాడేసుకోవచ్చు. ఏ జాయిన్ ఇంకొక జాయిన్ తోని సంబంధం లేదు. మీరు అన్ని జాయిన్స్ ని సపరేట్ గా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఏ జాయిన్ కావాలో ఆ జాయిన్ మాత్రమే వాడుకోవచ్చు. ఇందులో ఇది వస్తేనే అది వస్తుంది, అది వస్తేనే ఇది వస్తుంది అనేది ఏం లేదండి. కాకపోతే మీకు అన్ని జాయిన్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, సో సెలెక్ట్. ఓకే, సెలెక్ట్. మనకేం కావాలి? ఏ టేబుల్? సపోజ్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ నుంచి డాట్
సో ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్. అండ్ ఒక్కసారి బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? యా అన్న. ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎనివే గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, మనం చేసిన తర్వాత మీకు లాజిక్ చెప్తాను. సో నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి, ఓకే, కామా పైథాన్ స్టూడెంట్స్ నుంచి, ఓకే, పైథాన్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఇంకేముంది ఇక్కడ నాకు లాస్ట్ నేమ్ కావాలి, ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ కావాలి. నెక్స్ట్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అండర్ స్కోర్ పై నుంచి, ఓకే, అండర్ స్కోర్ పై నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఫాదర్ నేమ్ తీసుకున్నామా? ఓకే, ఫాదర్ నేమ్, ఓకే, సేమ్ పై నుంచి మదర్ నేమ్ కూడా తీసుకున్నాం. ఓకే, దీనికంటే ముందు ఫస్ట్ నేమ్ కంటే ముందు, ఓకే, సో మీరు అన్నిటిని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి. ఎలాగా, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్, ఒక 2 అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి అయిపోయింది, ఇక్కడికి. ఓకే, ఇంత ఒకటే అండి, మనం ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద రాస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో నేను చెప్తాను, మీరు చూడండి అంతే. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్ కామన్, రైట్? స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు పైథాన్ స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి స్టూడెంట్ ఐడి కావాలి, పైథాన్ స్టూడెంట్స్ నుంచి, ఓకే, ఇది కావాలి, ఈ కాలము. ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్, తర్వాత లాస్ట్ నేమ్, ఓకే, ఇది కావాలి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి నాకు, పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అండర్ స్కోర్ పై నుంచి ఫాదర్ నేమ్ కావాలి, అండ్ ఇక్కడ మదర్ నేమ్ కావాలి. ఓకే, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్ నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలి. ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నానండి నేను? 4. ఓకే, ఫ్రమ్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఈ టేబుల్కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఏమనుకున్నాము, ఇన్నర్ జాయిన్ కదా, ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, ఇన్నర్ జాయిన్ ఏం చేస్తున్నాము, ఏ టేబుల్ ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తున్నాము, స్టూడెంట్స్ పై, ఇన్నర్ జాయిన్ స్టూడెంట్స్ పై. ఓకే, ఆన్ దేని బేస్ మీద చేస్తున్నాము, స్టూడెంట్ ఐడి, ఆన్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేని స్టూడెంట్ ఐడి, ఓకే. సో క్వైరీ చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఓకే, సో నాకు ఇలాగా ఫస్ట్ ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై వన్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే, ఇది నా ఒక టేబుల్, ఇది ఇంకొక టేబుల్. ఓకే, ఇది నా ఇంకో టేబుల్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఏదో ఒక కామన్ కాలం బేస్ మీద, ఓకే, ఏదో ఒక కామన్, ఎక్కడైనా కామన్ ఉండొచ్చండి, అక్కడే ప్లేస్లోనే, ఫస్ట్ ప్లేస్లోనే ఉండాలి, సెకండ్ ప్లేస్లోనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇవి రెండు ఇప్పుడు నేను ఏమనుకున్నా, కామన్ కాలమ్స్ అనుకుంటున్నాను. ఈ కామన్ కాలం బేస్ మీద ఈ రెండింటిని నేను మెర్జ్ చేస్తున్నా. మెర్జ్ చేయడం ద్వారా నాకు ఏమవుతాయంటే, ఈ 2 టేబుల్స్ జాయిన్ అవుతాయి. సో ఈ 2 టేబుల్స్ జాయిన్ అయ్యాక నేను నాకు ఏవైతే స్పెసిఫైడ్ కాలమ్స్ కావాలనుకుంటున్నానో, ఇలాగ నాకు స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి, లాస్ట్ నేమ్ కావాలి, ఫాదర్ నేమ్ కావాలి, మదర్ నేమ్ కావాలి. ఇవి 2 ఒక దాంట్లో, ఇవి 3 ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి, ఇవి 2 ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి. బట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, జాయిన్ చేస్తున్నా. దేని బేస్ మీద, ఈ పర్టికులర్ కాలం బేస్ మీద జాయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నేను దేని మీద జాయిన్ చేస్తున్నా అంటే, స్టూడెంట్ ఐడి అన్నది నాకు కామన్.
ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ కూడా కామన్, ఫస్ట్ నేమ్ కూడా రెండిట్లలో ఉంది కదా, ఫస్ట్ నేమ్ మీద చేయొచ్చు అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ మీద చేయొచ్చు. ఓకే, నాకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేయడానికి, బట్ నేను దేని బేస్ మీద చేస్తున్నా, నేను స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ మీద చేస్తున్నా. ఓకే, అన్ని టేబుల్స్లలో 2-3 కాలమ్స్ కామన్ ఉండేందుకు ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో బెటర్ 1 కాలం అయితే కామన్ ఉంటుంది, 1 కాలం ఉంటేనే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పైథాన్ స్టూడెంట్స్లో స్టూడెంట్ ఐడిని, పైథాన్ స్టూడెంట్స్ _పైలో ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడిని రెండింటిని కామన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇవి రెండు కామన్, ఈ రెండింటి కామన్ బేస్ మీద నేను జాయిన్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక పెద్ద టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వన్ మోర్ బిగ్ టేబుల్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు ఏమవుతుంది, ఈ టేబుల్లోకి వస్తుంది. సో బట్ ఈ టేబుల్లో నుంచి నేను ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్లో రాస్తున్నా. ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ పార్ట్ అండి. ఓకే, ఇదంతా నాకు సెలెక్ట్ పార్ట్. సెలెక్ట్లో మనం నిన్నటి వరకు ఎలా రాసాము, కాలం హెడ్డింగ్ నేమ్ ఒకటే రాసాము, బట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ రెండు టేబుల్స్ నేమ్స్ క్లియర్గా రాస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, అదే ఇక్కడ చూస్తే స్టూడెంట్స్ పై. ఓకే, ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, చూడండి నాకు స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చింది. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి వంశీ, లాస్ట్ నేమ్ కుమార్, ఫాదర్ ఏమని వచ్చింది, చిరంజీవి. ఓకే, ఎందుకు, ఐడి ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ మీద చేస్తున్నాం. అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ మనం చరణ్ ఇచ్చామా, చరణ్ ఇచ్చాము, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం దేని మీద బేస్ అయి చేస్తున్నాము, వంశీ బేస్ మీద చేస్తున్నాం. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెర్జ్ చేస్తుంది. మీరు ఇక్కడ నేమ్స్ రాంగ్ ఇచ్చినప్పటికీ అదేం చేసుకుంటుంది, మెర్జ్ చేసేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు, లాస్ట్ నేమ్ ఘట్టమనేని, కృష్ణ, నిర్మల్, వచ్చిందండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జాయిన్. ఇవి రెండు ఒక టేబులా, ఇవి రెండు సెపరేట్ టేబుల్స్, కానీ జాయిన్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక కామన్ టేబుల్ వచ్చింది. సో ఈ కామన్ టేబుల్లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇలా ఎందుకు రాయాలి, అంతా ఒకటే దాంట్లో రాస్తే కాదా అంటే, ఒక ఆప్షన్ అండి, అంతా ఒక దాంట్లో రాయొచ్చు. ఓకే, వన్ ఆప్షన్, రాయరాదని కాదు, రాయొచ్చు. మొత్తము ఒకటే దాంట్లో ఒక టేబుల్లోనే మొత్తం డేటాను రాసేయచ్చు. ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు, చేయరాదని కాదు. బట్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్పెషల్ టేబుల్స్. ఓకే, సో సింపుల్, మీకు ఒక ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో అమెజాన్ ప్రైమ్ కానీ Amazon.in కానీ మీరు ఎప్పుడైనా Amazon.in కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆర్డర్ చేశారా, చేశారు కదా. సో ఏం చేస్తారు అని అంటే జనరల్గా, నాట్ ఓన్లీ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఏం చేస్తారు అంటే ఆర్డర్స్ రిలేటెడ్ కాలం ఒకటి సపరేట్గా పెట్టేసుకుంటారు. ఓకే, అంటే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఒక కాలంలో పెట్టేసుకుంటారు, ఒక టేబుల్లో పెట్టేసుకుంటారు. ఆర్డర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్లో పెట్టేసుకుంటారు. మీరు ఎప్పుడైతే అమెజాన్ ప్రైమ్లోకి వెళ్ళి మై ఆర్డర్ సమ్మరీ అని కొడతారో, ఓకే, మై ఆర్డర్ సమ్మరీ అని కొడతారో, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన ఆర్డర్స్ అన్నిటిని ఒక టేబుల్లో చూపిస్తారు. ఓకే, మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన ఆర్డర్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో చూపిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే మై పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కొడతారో, ఓకే, అప్పుడు మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక టేబుల్లో చూపిస్తారు. ఇవన్నీ ఒక టేబుల్లో కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఎందుకు సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు అని అంటే, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు ద సింగిల్ టేబుల్, ఆ టేబుల్కి ఏమన్నా అయింది అన్ఫార్చునేట్గా, ఓకే, యూ విల్ లూజ్ ఎంటైర్ డేటా. ఓకే, సో ఇలా సపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ కస్టమర్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరికిపోతుంది. జాయిన్స్ ఎందుకు వాడాలో మీకు అర్థమైందా? సో టు మర్జ్ టూ టేబుల్స్, టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్, నేను రెండు టేబుల్స్ అని చెప్పట్లేదండి, టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు జాయిన్. ఓకే, యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ జాయిన్స్. ఓకే 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 ఓకే, ఈ క్వైరీలో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి, విల్ వర్క్ ఆన్ దట్, అదర్వైజ్ వీ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ జాయిన్. ఓకే, జనరల్గా చాలామంది ఇలా రాస్తారు. సో ఇలా రాస్తారు చూడండి,
సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఇది కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా ఆన్ ఇలా రాస్తారనమాట. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఏవైతే కాలమ్స్ మనం కావాలి అవుట్పుట్లో అనుకున్నామో ఆ కాలమ్స్ ఏ టేబుల్ నుంచి ఏ టేబుల్కి జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆన్ విచ్ బేసిస్. క్లియరా? ఓకే. ఇవన్నీ రాయకుండా స్టార్ రాస్తే వచ్చే పొజిషన్ ఏంటండి? ఎనీ గెస్? మొత్తం టేబుల్ 2 టేబుల్స్ వస్తాయి. చూడండి ఒకసారి ట్రయల్ కొడదు. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇవన్నీ కాకుండా ఒక స్టార్ పెడుతున్నా అంతే. ఓకే, చూద్దాం అవుట్పుట్ ఏంటి. చూడండి, సో 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, పర్సనల్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి. నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ ఐడి ఒకసారి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చింది. ఓకే, పర్సనల్ ఐడి వచ్చింది, ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, ఫాదర్ నేమ్ వచ్చింది, మదర్ నేమ్ వచ్చింది. సో కొన్ని కాలమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, అవునా? స్టూడెంట్ ఐడి రిపీట్ అయింది, ఫస్ట్ నేమ్ రిపీట్ అయింది. ఓకే, ఇవి 2 కాలమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. ఈ రిపిటేషన్ ని తగ్గడానికి మనము ఇలా స్పెసిఫైడ్ గా రాస్తాం. ఓకే. క్లియర్? లిఫ్ట్ చేయి, డాడీ కావచ్చు, బాయ్ మీద ఉంటే. హలో హలో హలో. డాడీ ఉంది కదా. ఓకే, yes, sorry guys. Now so you got this one, right? ఎందుకు మనం డైరెక్ట్ గా స్టార్ రాయట్లేదు? ఓకే, ఇంతకుముందు స్టార్ రాసాము, ఇప్పుడు ఎందుకు స్టార్ రాయట్లేదు అంటే స్పెసిఫైడ్ గా ఎందుకు టేబుల్ నేమ్ తో సహా మెన్షన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, టేబుల్ నేమ్ తో సహా మెన్షన్ చేయడం వల్ల అవి మాత్రమే కాలమ్స్ వస్తాయి, లేదంటే ఇంత పెద్ద టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, నో వన్స్ అగైన్. నెక్స్ట్ జాయిన్. ఓకే, జాయిన్స్ అన్ని సేమ్ అండి. జాయిన్ లాజిక్ అర్థమైతే మీరు ఏ జాయిన్ తీసుకున్నా పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, లెఫ్ట్ జాయిన్. ఓకే, లెఫ్ట్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు మన రూల్ ఏంటండి? లెఫ్ట్ జాయిన్ లో ఏ టేబుల్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, బి టేబుల్లో ఉన్న కామన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఏ టేబుల్లో ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా మనకు, ఐ మీన్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ ఏ టేబుల్. స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. దీస్ ఆర్ ద అవర్ ఏ టేబుల్ కాలమ్స్, రైట్? మీన్స్ స్టూడెంట్ టేబుల్ కాలమ్స్. ఓకే, సో నా రిఫరెన్స్ కోసం ఇక్కడ నేను కామెంట్ చేసుకొని రాస్తున్నా. సో స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చింది, ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఓకే, అడ్రస్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్. సో మీరు వీటి ఆర్డర్ని ఎటు నుంచి ఎట్టయినా చేంజ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ఇక్కడే ఈ కాలం రావాలని మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఉందనుకోండి, ఆ కాలం మీరు తెప్పించుకోవచ్చు అనమాట. సో నౌ లెఫ్ట్ జాయిన్ వీఆర్ గోయింగ్. సేమ్ స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ మీదనే మనం రాస్తున్నాము. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి బేస్ మీద మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ చేసాం. ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తామో ఏవైతే కాలమ్స్ మ్యాచ్ కావో, మ్యాచ్ కాని దగ్గర మనకు నల్ అని డిస్ప్లే అవుతుందండి. నల్ అంటే నో డేటా లేదు దానికి సంబంధించింది అని. ఓకే, వంశీ దగ్గర మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఐ మీన్ స్టూడెంట్ ఐడికి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫాదర్ నేమ్ చిరంజీవి, మదర్ నేమ్ శ్రీదేవి అని, సారీ, ఫాదర్ నేమ్ చిరంజీవి, మదర్ నేమ్ శ్రీదేవి అని వచ్చింది. సో మహేష్ బాబు రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి నిర్మల్ అని వచ్చింది. సో ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఏమైనా వస్తుందండి, ఇట్ విల్ షో నల్. నల్ మీన్స్ నో డాటా ఆర్ నల్ డాటా. ఓకే, గాట్ ఇట్ కదా? ఎనీ డౌట్? సో ఇలా రాసుకోవడం వల్ల నాకు ఏమైంది, ఏ టేబుల్ పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది చూడండి, ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పూర్తిగా వచ్చింది. ఓకే, సపోజ్ మీకు ఇలా డౌట్ రావచ్చు, ఒక
ఒకవేళ నేను దీన్ని ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ ఇక్కడ మధ్యలో మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఫాదర్ నేమ్ కంట్రోల్ ఎక్స్, ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ తర్వాత అండ్ మదర్ నేమ్ కూడా, ఓకే, మదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ పక్కనే యాడ్ చేశాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ మెర్జింగ్ అండ్ బిఫోర్ ఫ్రమ్ కామా ఉండకూడదండి. ఓకే, సో మళ్ళీ Okay. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. మీరు సెలెక్ట్ క్వైరీలో ఏ కాలం ఎటు రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదో అది ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ విల్ షో నల్. ఓకే, Okay. Okay. క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే మీరు క్లియర్గా చూస్తే స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, సో క్లియర్గా వచ్చింది. సో కొన్నిసార్లు మీరు కాలమ్ నేమ్స్ ఇటు అటు రాయాల్సి ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్. ఐ థింక్ నౌ యూ గాట్ ద ఆన్సర్, రైట్? Yeah. రాయాలి అన్నది ఏమైనా డౌట్ ఉందండి ఇక్కడ వరకు? No, no. నో, రైట్? నెక్స్ట్, No. నెక్స్ట్ రైట్ జాయిన్. ఓకే, రైట్ జాయిన్. సో సేమ్ లెఫ్ట్కి బదులు రైట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, రైట్ జాయిన్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటి, రైట్ జాయిన్లో బి టేబుల్ ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టేబుల్ యొక్క కామన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్ అ కామన్, సో దాన్ని ఉంచుతున్నా. ఫస్ట్ నేమ్ కామన్, దాన్ని ఉంచుతున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్ లేదు. సో ఇక్కడ ఓకే, బిఫోర్ దిస్ పర్సనల్ ఐడి అని ఒకటి ఉందండి. ఏమొచ్చింది అది మనకు? పర్సనల్ ఐడియా. ఓకే, జస్ట్ a second. What is that ID? Student ID, personal ID. సో పర్సనల్ ఐడి తర్వాత స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్ కాకుండా ఓకే, ఫాదర్ నేమ్, ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఒకటి ఉంటే. తర్వాత మదర్ నేమ్, తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మదర్ నేమ్ తర్వాత మనకి ఏముందండి, స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్. యా, దిస్ ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ పర్సనల్ ఐడి ఎక్కడ ఉందండి, పిఐలో ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా పిఐ నుంచి తీసుకుందాం. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఓకే, పర్సనల్ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్ వచ్చింది. Okay. ఓకేనా అండి? Okay. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైట్ జాయిన్. ఓకే, సో రైట్ సైడ్ టేబుల్లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేస్తాము. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎంతైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, కామన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ Okay. ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్. ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్లో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉండదో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది అని అంటే నల్ అని వస్తుందండి. Yeah, no. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఉంది కదండి, లాస్ట్ నేమ్. ఓకే,
full outer join. Okay, full join. Python students first name. Okay. సరే అండి, ఇక్కడ మనము కాలం నేమ్స్ మార్చట్లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ okay, unknown column personal id students underscore personal id is a common, right? Okay, just give me a second. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఒక లైన్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వద్దు అని అనుకుంటే ఆ లైన్కి ఇలా పెట్టేయచ్చండి. Okay. Okay. It is showing error in student's ID. Okay, I think instead of full join, we can use a word called a cross join. Okay, okay. Got it, right? So what and all information you want, you can use that. Okay, we'll see this one is working or not. Okay, yeah. So first name came 2 times. Why? First name came 2 times. Okay, personal id, student id, and father name, mother name, first name, mobile number. Okay, if you want last name also, you can fetch. Okay, instead of full outer join, you can mention it as a cross join. Okay. This is about joins. Okay, till here if you have any doubts, please let me know.
so that we will discuss on that. Otherwise, how to use these queries in Python we will discuss. Any doubt, guys? Still, okay, lot of exercise you need to do. ఓకే, ఇదంతా ఏంటండి బేసిక్ లెవెల్ అండి. ఓకే, మీకు మినిమం అవగాహన కోసం మాత్రమే. Okay. సో ఏవైతే మినిమం టాపిక్స్ అవసరమో మినిమం టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసాం. ఓకే, ఇవి ఉంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేయగలుగుతారు. బట్ తర్వాత మీరు ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ 5 కాలమ్స్ ఉండవండి. నేను చూసిన టేబుల్లో 300 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 300 400 కాలమ్స్ ఆల్సో ఐ సీ. సో డోంట్ స్టిక్ విత్ 4 కాలమ్స్ ఆర్ 5 కాలమ్స్. మీరు అలా రాస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి. అండ్ నేను 4 ఇన్సర్ట్సే రాశాను. 100 ఇన్సర్ట్స్ ఉండొచ్చు, 200 500 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ దెర్ విల్ బి ప్రొసీజర్. అన్నీ టైప్ చేయమన్నారు, ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్సెల్లో రాసుకొనైనా మీరు ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టెలింగ్, ఓకే, ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ 5 కాలమ్స్ ఉంటాయి, 10 కాలమ్స్ ఉంటాయి అలా అనుకోకండి. ఓకే, ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. Okay. Okay. Okay, otherwise what we will do now, we will stop the session here. Okay, పైథాన్ కి కనెక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం రేపు చూద్దాం. Okay. ఓకే.